ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਕਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਫਸਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। गांधी जयंती मौके हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फिर तो किसान अंदोलन से चुके सवाल। बोले, दिन प्रतिदिन हिंसक होंदा जा रहा है अंदोलन। किसान आगू अपने अंदोलन नूं संयम च रखण। एजी एपीएस दिओल ते सिद्धू के एतराज तो बाद चन्नी सरकार ने बेअदबी मामलों लई लगाया स्पैशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। न्यूज़ 18 ते बोले, आरएस बैंस जल्द इंसाफ देण दी करांगे कोशिश। पंजाब कांग्रेस नूं जल्द मिल सकता है नवा इंचार्ज। हरीश रावत की थां हरीश चौधरी नूं मिल सकती है पंजाब की कमान। सिद्धू के अस्तीफे नाल खड़े हुए संकट नूं सुलझाउण च चौधरी ने निभाई है अहम भूमिका। नवी पार्टी बनाउण दीआं चर्चावां विचाले कैप्टन अते हरीश रावत विचाले छिड़ी खुली जंग। रावत का बयान, कांग्रेस च कैप्टन नूं हमेशा मिलिया सन्मान तां कैप्टन का जवाब, पूरी दुनिया ने देखिया मैनूं किवें कीता गया जलील। फिर नजर आया मुख्यमंत्री चन्नी का आम आदमी वाला अंदाज। साधारण फ्लाइट च आम लोगों के नाल दिल्ली तो चंडीगढ़ तक का कीता सफर। पहला चार्टर्ड प्लेन च सफर करन नूं लैके विवादां च आए सी चन्नी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती अज। राजघाट ते राष्ट्रपति अते उप राष्ट्रपति ने किया नमन। प्रधानमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी सने तमाम दिग्गज आगुआं ने शरदा दे फुल कीते भेंट। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झोने की सरकारी खरीद के नाल, जिस दे विच देरी होने ते किसान भड़के ने। पंजाब हरियाणा दे विच किसानां दा हल्ला बोल अज देखण नूं मिल रहा है। सत्ता धिर दे विधायकां दे बाहर घरां दे बाहर धरने किसानां दे वल्लों रखे गए ने। पंजाब दे विच कांग्रेसी विधायकां दे खिलाफ भी किसान प्रदर्शन करनगे ते हरियाणा दे विच बीजेपी ते जेजेपी विधायकां दे खिलाफ धरना कीता जावेगा। धरना इसलिए क्योंकि खरीद शुरू होने दे विच देरी है। 1 अक्तूबर नूं झोने की सरकारी खरीद शुरू होंदी है, पर इस बार 11 अक्तूबर का समा रखा गया है। हालांकि बेशक फैसला केंद्र वालों लिया गया है, पर क्योंकि हरियाणा दे विच बीजेपी ते जेजेपी की सरकार है, इसलिए हरियाणा दे विच विरोध होवेगा। पर सूबे दे विच बेशक पंजाब च कांग्रेस की सरकार है, पर किसानां दा कहना है कि कांग्रेस भी इस पूरे मामले दे विच उन्नी जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस भी साडी गल किसानां दी गल केंद्र तक रख के इस फैसले नूं वापस नहीं करवा सकी। इसलिए विरोध तां कांग्रेस का भी होवेगा ते खरीद शुरू होने तक किसानां ने डटे रहने का ऐलान किया है। दस दईए कि केंद्र के निर्देशों तो बाद पंजाब और हरियाणा च झोने की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर तो शुरू नहीं हो सकी। केंद्र ने पिछले दिनी पे मींह के नाल नमी वधण का खदशा जताउंदियां खरीद विच 10 दिनों की देरी कर दी है। हुण झोने की खरीद 11 अक्तूबर तो शुरू करने के लिए कहा गया है, पर इस फैसले के उपर किसान जो गुस्से दे विच नजर आ रहे हैं। हालांकि इस फैसले ते सियासत भी पकी हुई है। पंजाब दे विच सत्ताधारी कांग्रेस तो लैके विरोधी धिर अकाली दल या आम आदमी पार्टी की गल की जाए, सीधे तौर पर जो है वो सवाल खड़े किए। कल सीएम चन्नी दे वल्लों मुख्यमंत्री दे वल्लों पीएम दे नाल मुलाकात भी की गई, पर उस दे विच भी ये मुद्दा चुकिया गया। पर एक पासे बेशक कांग्रेस दावा कर रही है कि असीं किसानां दी आवाज़ अगे रख रहे हैं, पर किसानां दे वल्लों कांग्रेस दे भी विरोध का प्रदर्शन किया गया। तो फिलहाल अज वख-वख थावां ते जिस तरीके दे नाल प्रदर्शन किए जाने ने, उत्थे ग्राउंड ते स्थिति किस तरह की है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਭਾਨ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਅੱਜ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 दिन की देरी, 1 दिन की 2 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की देरी है। मंडियां दे विच फसल पहुंच गई है, पर उस वेले किसानां नूं पता लगता है कि ये तां 10 दिन बाद खरीद शुरू होनी है। फिलहाल किस तरह की स्थिति है, ग्राउंड के हालात किस तरह के ने, की कह रहे हैं किसान? देखो, ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੁੱਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਰੀਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੱਦਲਬਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ 10:15 ਵਜੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 10:15 ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। करनाल तो हिमांशु नारंग साडे सहयोगी जुड़े ने, रोपड़ तो अवतार कंबोज जुड़े ने। हिमांशु, आप कहां पर मौजूद हो आज? क्या फैसला किसानों की ओर से करनाल में किया गया है? किसका घेराव करने की तैयारी में है किसान? बिल्कुल, अगर बात की जाए करनाल की तो करनाल सीएम सिटी है और यहाँ पर जो किसान इकट्ठा होंगे वो अनाज मंडी में होंगे और उसके बाद वो रुख करेंगे प्रेम नगर में सीएम आवास का, क्योंकि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो करनाल से ही विधायक है। मैं अनाज मंडी में हूँ, जो प्रदर्शनकारी किसान हैं अभी अनाज मंडी में नहीं पहुंचे हैं और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर संबोधन करेंगे और उसके बाद घेराव के लिए वो जाएंगे सीएम आवास पर। लेकिन अनाज मंडी की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो धान की फसल है वो यहाँ पर आ गई है। ये पीआर धान है जिसकी सरकारी खरीद होती है। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं जो अपनी धान की फसल लेकर आए हैं। कल भी तकरीबन 15 मिनट बारिश हुई थी जिसके कारण परेशानी जरूर हो गई थी किसानों को। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप अपनी धान की फसल ले आए हैं, क्या परेशानी आ रही है? क्योंकि धान की खरीद तो 11 से होनी है। 11 से कैसे होनी है? पहला सरकार को बोला 25 सितंबर से खरीद होगी। हम 25 सितंबर को जीरी कटवा के यहाँ मंडी में लाए, फिर कोई खरीद नहीं। फिर बोलो भाई पहली को खरीद होगी, अब पहली को भी कोई खरीद नहीं है। इसके बारे में हम परेशान तो आए हैं और क्या करें, कुछ मौसम की मार कुछ हो। इस 10 को जैसे सरकार कहती है भाई 10 या 11 तारीख को खरीद होगी, इस प्रकार तो धान हमारा खेतों में सड़ जाएगा बिल्कुल भी। क्या क्या नुकसान होगा अगर समय पर खरीद नहीं होती? क्योंकि 1 तारीख चली गई है, 11 तारीख का समय दिया गया है। कितना नुकसान आम किसान को हो सकता है, छोटे जमींदार को हो सकता है? नुकसान तो बहुत ज्यादा है जी। पहले 25 तारीख, 25 से फिर 1 आई, 1 से अब 11 ले गए हैं। जो यहाँ पे पड़ी हुई है उसका नुकसान कम से कम बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो थोड़ी गिल्ली है, थोड़ी ऐसी है, उसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा पलटे लग रहे हैं, वो हमारे ऊपर सारा किराया उसका हमारे को पड़ना पड़ेगा। सरकार का इसमें क्या जाएगा, सारा खर्चा हमारे को झेलना पड़ेगा। ये अब जब भी खरीद चालू हुई सस्ती खरीदेंगे, उसके बाद 11 तारीख तक पता नहीं अब 11 तारीख भी हो आएगी कि नहीं, उसके बाद भी खरीद चालू होगी कि नहीं, इसका भी नहीं पता अभी। तो ये स्थिति है करनाल की और आपने देखा कि किस तरीके से किसान अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे के आसपास प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे और उसके बाद वो रुख करेंगे सीएम आवास का, क्योंकि वहां पर घेराव करने की बात की गई है। ऐसे में परेशानी जो है वो आम किसान के लिए बनी हुई है, क्योंकि धान की खरीद हो नहीं रही है। 11 तारीख समय दे दिया गया है। ऐसे में एक बड़ी समस्या ये भी है कि सरकार ने
एक लिमिट रखी है कि 1 एकड़ के अंदर हम 25 क्विंटल ही धान लेंगे, लेकिन कई किस्म धान की ऐसे होती है जो तकरीबन 30 क्विंटल के आसपास हो जाती है, 32 क्विंटल के आसपास हो जाती है, तो वो 7 क्विंटल कौन लेगा? तो इसकी भी परेशानी किसानों के लिए बनी हुई है। हम लगातार न्यूज़ 18 के माध्यम से अपने दर्शकों को बिल्कुल दिखाते हिमांशु, रहेंगे। फिलहाल जब यहाँ पर किसान पहुंचेंगे और उसके बाद सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस रोकेगी। स्थिति कैसी बनती है उस पर नजर बनी हुई है। फिर से आपसे अपडेट लेंगे, तस्वीरें आप दर्शकों के साथ साझा करते रहिए। अवतार कंबोज साडे सहयोगी रोपड़ तो जुड़े ने, सुरेंद्र कंबोज भी साडे सहयोगी जलंधर तो जुड़े। पहला अवतार तो जानते हैं रोपड़ का की हाल है। अवतार, एक दिन तो पहला ही लंघ गया है, 1 अक्तूबर तो खरीद सरकारी शुरू होंदी है, एक दिन निकल गया है, अज दूजा दिन है। हल्ला बोल दी तैयारी किसानां दी, कित्थे मौजूद हो तुसी, किस तरह की स्थिति है? जी अमृत, बिल्कुल ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ कणक की जो धान की जो खरीद है वो लेट होने के कारण, क्योंकि केंद्र सरकार ने धान की खरीद ਨੂੰ 10 दिन पिछे पा दिता, उसके करके किसानों के विच रोष पाया जा रहा। भारी रोष पाए जाने तो बाद, क्योंकि बीते दिन भी असीं तस्वीरां दर्शकों के नाल सांझी कीती सन जदों किसानों के वल्लों आपो अपनी फसल नूं लैके मंडियां दे विच पहुंच कीती गई सी, लेकिन मंडियां दे विच किसानां दी फसल नूं खरीद नहीं शुरू हो रही, जिस करके किसानों ने अज पूरे पंजाब दे विच जो वख-वख विधायक ने उन्हां दी कोठियां दा घेराव कीता सी। क्योंकि रूपनगर दे विच वैसे तो जो विधायक रूपनगर हल्के तो ने उन्हें आम आदमी पार्टी के, परंतु पंजाब विधान सभा के स्पीकर जो आनंदपुर साहब विधान सभा हल्के तो विधायक ने, उन्हों की रूपनगर विखे रिहायश है। पहला तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे रिहायश दियां। KP राणा पंजाब विधान सभा के स्पीकर, उन्हों की रिहायश है। पुलिस बल भारी मात्रा के विच इस रिहायश के बाहर पहुंच चुका, क्योंकि किसानों के वल्लों कहा गया सी कि अज उन्हों के वल्लों वख-वख जो विधायक ने उन्हों की कोठियां का घेराव किया जाना, इस करके भारी पुलिस वाली मौजूद है। किसानों की काल सी कि 10 बजे उन्हों के वल्लों घेराव किया जाना, ते किसान भी मौके के उपर पहुंच चुके हैं। किते ना किते किसानों के विच भारी रोष पाया जा रहा है, क्योंकि 10 दिन लेट जो फसल की जानी हैगी है खरीद, उसनूं किवें मैनेज करनगे। किसानों की फसलां पक चुकियां ने अते किसान फसलां रखण दे लई मजबूर ने। किते ना किते मंग की जा रही है कि उन्हां दी फसल की खरीद छेती शुरू की जाए। साडे नाल किसान नेता मौजूद ने। भाजी, की रोष पाया जा रहा? जी बिल्कुल, अज तक जिहड़ी झोने की खरीद सी 1 अक्तूबर तो स्टार्ट होनी सी जां हुंदी आई है, पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 25 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 25 ਛੱਡ ਕੇ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਆਰਬਿਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ MLAs ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ CCL ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 4.5 ਸਾਲ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਲॉलेस ਚੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਸ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। 25 ਸਤੰਬਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਫਸਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਟ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹਲੇ ਫਸਲ ਦੀ ਆਵਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 5000 MT ਕੱਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ PM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਟਾਈਮਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ BJP ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP JJP ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ DFSs DCs ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਫਸਲ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਫਸਲ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜਾਂ 12 ਜਾਂ 13 ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਸਾਡੇ CM ਕੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ PM ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਣਾ KP ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, 10 ਜਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 2 ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈਣੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਾਣੀ ਮਾਰਾ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਸਰ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਮਨਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਛੱਡਯੰਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਲਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਪੀਐਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰੂਸ਼ਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੂਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿੰਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ષੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਪੜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬੇਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਈ ਤੇ ਆਣ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਹਿਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਧਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਰੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਮੰਨੀਏ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮੂਰੇ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਦ ਵਡਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਰੋਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਵਤਾਰ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੁੜੇ, ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਮਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਰਾਈਪਿੰਗ ਸਟੇਜ 'ਚ ਨੇ। ਆਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਸਲਾਂ ਲਾਓ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਝੋਨਾ ਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਾਈਆਂ, ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, 10 ਤਰੀਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਈ ਜੂਨ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਰਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਸਲਾਂ 130 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, 100 ਦਿਨ 'ਚ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਲਗਵਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਈਪਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ 1 ਜਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਵਾਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਰਾਈਪਿੰਗ ਸਟੇਜ ਆ ਜੂ। ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਓਵਰ ਰਾਈਪਿੰਗ ਸਟੇਜ ਫਸਲ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਖੜੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆ ਫਸਲ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਪਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਝੋਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਲਗਵਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਟਾਸ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਖਟਾਸ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੂਟਬਾਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਪੇਟ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕੇ ਆ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 1 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅੰਨ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਸ ਆਏਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ। 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰੇਡ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ
ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ उधर इस सब के विचारे एक होर बड़ी खबर तुहानूं दस दईए कि पंजाब दे विच दूजे सूबियां तो आके झोना नहीं विकेगा। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने निर्देश जारी किए ने। बॉर्डर जिलियां दे एसएसपी नूं सख्त आदेश जारी कर दिते गए ने कि दूजे सूबे तो झोना आया तां जिले दा एसएसपी जिम्मेवार होवेगा। एसएचओ नहीं बल्कि एसएसपी ते कार्रवाई की जाएगी। पंजाब दे किसानां दा हक असीं मरन नहीं देवांगे। तां जदों झोने दी खरीद शुरू हुंदी है तां अक्सर देखा गया कि बाहरी सूबियां तो भी जो झोना आउंदा है पर इस बार अजिहा नहीं होवेगा। जो डिप्टी सीएम ने सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उन्हां दे वल्लों सीधे तौर ते आदेश जारी कर दिते गए ने ते भी चेतावनी दे दी गई है कि कार्रवाई एसएसपी तो होवेगी जिले दे ना कि एसएचओ ते। होर की कुछ इन्हां आदेशां दे विच क्या गया है सिद्धा रुख करदे नपिंदर सिंह बराड़ साडे सहयोगी जुड़े ने उन्हां दे नाल डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद ने। नपिंदर ओवर टू यू। जी शुक्रिया अमृत। तो देखो बिल्कुल ये मुद्दा बड़ा कोई नवा नहीं है, हमेशा तो ये समस्या वड्डी पेश आउंदी है कि बाहरले सूबे तो फसल आके पंजाब दे विच विकदी है, चाहे वो कणक होवे चाहे वो झोना होवे, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਵਾਕਈ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਖਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਆਰਡਰ ਨੇ? ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਰੋਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਡੀ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਟੌਪ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਸਪੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਸਪੈਂਡ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨਾਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠੇਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਕਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਲਫਰੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਗੱਡਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਵੇਚ ਗਿਆ? ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ 6:30 ਵਜੇ DGP ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਨਾਕੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਨਾਕੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਾਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨਾਕੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਕੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਪਰਪਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਣਾ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਟਾਈਮਲੀ। ਤਾਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ CCL ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ SHO ਨਹੀਂ, ਹੁਣ SSP ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ, ਹੌਲਦਾਰ, ASI ਤੇ SHO ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ SSP ਹੋਣਗੇ। ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।